الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورۃ الحج کی ابتدائی دو آیتیں جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہلکی سی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کا دن کتنا ہیبتناک دن ہوگا اور کس قدر المناک دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا اور سارے عالم انسانیت سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم سب اپنے رب سے ڈرو کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو زلزلے سے تعبیر کیا کہ قیامت زلزلہ ہے، اور واقعتاً وہ زلزلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن کے بارے میں فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین نہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان آسمان رہے گا، وہ زلزلہ ہے اور بڑا بھیانک زلزلہ ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. دنیا کا زلزلہ جو دنیا کے کسی مخصوص خطے میں آتا ہے، چند سیکنڈوں کے لیے آتا ہے، کیسی تباہی مچاتا ہے. انسانی آبادیاں مٹ جاتی ہیں، بستیاں غائب ہو جاتی ہیں، اور ایسی عالمی تباہی مچتی ہے کہ انسانوں کو سدھرتے اور سنبھلتے سال ہر سال لگ جاتے ہیں. زمین کے ایک مخصوص علاقے میں چند سیکنڈوں کے لیے آنے والا زلزلہ اس قدر تباہی جب مچاتا ہے تو تصور کرو کہ قیامت کا وہ زلزلہ، قیامت کا وہ زلزلہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، جب زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی قیامت کے زلزلے کے دن، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ جو زلزلہ ساری زمین پہ محیط ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ تصور کیجئے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قرآن مجید نے اس کے بعد فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، جس دن تم دیکھو گے اسے کہ جس دن دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے. قیامت کی ہیبتناکی اور المناکی کو سمجھانے کے لیے یہاں ماں کی ممتا کی مثال دی جا رہی ہے. دنیا والوں نے ماں کی ممتا سے بڑھ کر کوئی اور محبت کا درجہ نہیں جانا ہے، ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور رتبہ نہیں ہے. ایک ماں خود بھوکی رہتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے، اپنے بچوں کو پلاتی ہے، خود جاگی رہتی ہے، اپنے بچوں کو سلاتی ہے، خود خطرات کا مقابلہ کرتی ہے، اپنے بچوں کو پرامن زندگی نصیب کرتی ہے. ایک ماں اپنے بچوں کے حق میں جس قدر حساس واقع ہوئی ہے
दुनिया में कोई और रिश्तेदारी इस कदर हसास नहीं। मुमकिन है कि एक भाई अपने भाई को धोखा दे दे, मुमकिन है एक बहन अपनी बहन को धोखा दे दे, मुमकिन है कि एक जिगरी दोस्त को धोखा दे दे, मगर ये नामुमकिन है कि एक माँ अपने बच्चों को धोखा दे, अपने बच्चों के साथ गद्दारी करे। नामुमकिन है। ममता वो चीज है कि फर्ज करो एक माँ सोई हुई है, उसके घर के बाजू रेल की पटरी है, एक ट्रेन पूरी आवाज के साथ गुजरती है, आवाज करते हुए गुजरती है, लेकिन ये जो माँ सोई हुई है उसकी नींद वो जागती नहीं है। ट्रेन की आवाज भी उसकी नींद में खलल नहीं डालती है, ऐसी गहरी नींद में सोई हुई है। लेकिन इस हालत में अगर उसका नन्हा सा मासूम सा बच्चा अगर वो रोने लगे तो जिस माँ को ट्रेन की आवाज ने बेदार नहीं किया, ये माँ अपने नन्हे से मासूम की मासूम सी आवाज पे जाग जाती है, उसकी छठी हिस्स काम करती है। भाइयों, ममता वो चीज है कि दुनिया ने माँ की ममता से बढ़कर मोहब्बत का कोई और दर्जा और मोहब्बत का कोई और रुतबा नहीं जाना है। क़ियामत की अलमनाकी और हौलनाकी को समझाने के लिए कुरान ने ममता की मिसाल देते हुए कहा, क़ियामत का दिन वो दिन है कि जिस दिन ये माँ की ममता भी जवाब दे जाएगी और ममता भी जवाब दे जाएगी, माएँ भी अपने बच्चों से गाफिल हो जाएंगी। फरमाया माँ भी कैसी माँ? कहा यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाती माएं अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी। एक माँ अपने बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा मेहरबान उस वक्त होती है, एक माँ अपने बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा हमदर्द उस वक्त होती है, एक माँ अपने बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा शफीक उस वक्त होती है जब उसका नन्हा सा मासूम सा बच्चा उसकी छाती से लगा हुआ हो। लेकिन क़ियामत का दिन ऐसा अलमनाक दिन है और उस दिन की हौलनाकी का यह आलम होगा कि ऐसी दूध पिलाती माएँ भी अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी और हमल वालियों के हमल साकित हो जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कल क़ियामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से खिताब करके कहेंगे, ऐ आदम, तुम अपनी ज़ुर्रियत में हर 1000 में से 999 जहन्नम के लिए अलग कर लो। यानी कल हश्र के मैदान में इंसानियत का अंजाम ऐसा होगा, हर 1000 में 999 इंसान जहन्नम में जाने वाले और सिर्फ एक इंसान जन्नती, हर 1000 में एक जन्नती, 999 जहन्नमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये ऐलान होगा तो उस वक्त ये घड़ी पे ये घड़ी होगी कि जिस वक्त दूध पिलाती माएँ अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी और हमल वालियों के हमल साकित हो जाएंगे। जब ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कांप उठे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन लरज़ गए। वो यकीन किए कानों से सुना करते थे। जब उन्होंने ये सुना कि इंसानों में हर 1000 में 999 जहन्नमी और सिर्फ एक जन्नती, सहाबा डर गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ के ये आसार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के चेहरों पे पढ़ लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब करके फरमाया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरी उम्मत की मिसाल और उम्मतों के मुकाबले में कल क़ियामत के रोज ऐसी होगी कि जैसे कोई सफेद बैल हो, सफेद बैल में कुछ काले बाल हो, या कोई काला बैल हो उसमें चंद सफेद बाल हो, और उम्मतों के मुकाबले में मेरी उम्मत की वही हैसियत होगी। यहां मैं एक सवाल जो पैदा हो सकता है, गलतफहमी जो पैदा हो सकती है, उसका इजाला कर देना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में बयान फरमाया है कि यह उम्मत
کل اور قیامت کے روز اور امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی، کثیر تعداد والی ہوگی. اس لیے آپ نے فرمایا تھا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت زیادہ چاہنے والی اور بہت زیادہ توالد و تناسل کی صلاحیت رکھنے والی ہوں، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت تعداد پر اور امتوں پر فخر کرنے والا ہوں. یہاں بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت اور امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. اور یہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کالے بیل میں چند سفید بال ہوں یا ایک سفید بیل میں چند کالے بال ہوں، اس امت کی حیثیت دوسری امتوں کے مقابلے میں وہی ہوگی. بظاہر ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ نہیں. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کی بات کی ہے اور اس امت کی کثرت بتائی ہے، وہاں اس امت کا مقابلہ دوسری امتوں سے فردن فردن کرنا مقصود ہے. اگر اس امت کی تعداد کو لے کر دوسری امت کی تعداد سے فردن فردن مقارنہ کیا جائے، یہ امت کثیر التعداد ہوگی. اور یہاں اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وہ ایک طرف یہ امت ہو اور دوسری طرف ساری امتیں ہوں، تو وہاں یہ کیفیت ہوگی کہ ایک سفید بیل میں چند سفید بال ہوں یا ایک کالے بیل میں چند سفید بال ہو. جو حیثیت سفید بیل میں کالے بالوں کی ہوگی یا کالے بیل میں سفید بالوں کی ہوگی، وہی حیثیت اس امت کی عام امتوں کے مقابلے میں ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اطمینان دلانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم مت ڈرو. پھر آپ نے مزید اپنے امت کے حسن انجام کی بشارت دیتے ہوئے کہا مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے روز میری امت جنت کا 1/4 حصہ ہوگی. انہیں جنت کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 1 حصہ اس امت کا ہوگا، باقی 3 حصے اور امتوں کے ہوں گے. صحابہ کو اس پر ذرا اطمینان ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید اطمینان دلاتے ہوئے کہا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ آدھی جنت. آپ نے فرمایا بلکہ مجھے امید ہے کہ 1/3 جنت تم سے معمور ہوگی. میری امت سے 1/3 جنت، یعنی اگر جنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 1 حصہ اس امت کے لیے، باقی 2 حصے اور امتوں کے لیے. صحابہ کو اور خوشی ہوئی، صحابہ اور خوش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ آدھی جنت میری امت سے معمور ہوگی. یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور ان کی زبانوں سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر کہا تمام صحابہ نے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ یہ منظر کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہوں گی، حمل والیوں کے حمل ساقط ہوں گے، یہ اس وقت پیش ہوگا، یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب حشر کے میدان میں اعلان ہوگا کہ اے آدم تم اپنی ضروریت میں ہر 1000 میں 999 جہنم کے لیے الگ کر لو. اور اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 999 جو جہنم کے لیے الگ کیے جائیں گے، ان میں سے اکثریت یاجوج اور ماجوج کی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں آگے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں. کل قیامت کے دن آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ بات ایسی نہ ہوگی کہ وہ نشے میں ہوں گے، نہیں، لوگ مدہوش ہوں گے، خبر نہ ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بیوی کا گزر شوہر کے قریب سے ہو رہا ہوگا، شوہر بیوی کے قریب گزرے گا مگر کوئی کسی دوسرے کو پوچھے گا نہیں. اولاد والدین کی نظروں سے گزرے گی اور والدین اولاد کی نظروں کے سامنے سے گزریں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، کوئی کسی کو روکے گا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، اور وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اپنی اولاد سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور ہر دن ہر شخص نفس
عالم میں ہوگا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ خود انبیاء اور رسول علیہم السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آگے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا. کیا عائشہ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، کیسے ہوں گے؟ کہاں ننگے پیر، ننگے بدن، غیر مختون، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اسی شکل میں کل قبر کے پیٹ سے لوگ نکلیں گے. مائیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تعجب سے پوچھا، حیرت سے پوچھا، اے اللہ کے نبی سب برہنہ ہوں گے، سب ننگے ہوں گے، کسی کے بدن پہ کپڑے نہ ہوں گے اور ہر ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عائشہ الامر اشد من ذالک، عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. کسی کو فکر نہ ہوگی، کوئی کسی کی جانب دیکھ نہیں رہا ہوگا کہ کون کس شکل میں ہے، کون کس صورت میں ہے، کون ننگا ہے، کون کپڑے پہنے ہوئے ہے. بھائیوں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹرین سے ٹکرا جائے، بس سے ٹکرا جائے، لوگ کس قدر دیوانہ وار جو ہے چلے جاتے ہیں مدہوش ہو کر. کوئی کسی کو دیکھتا نہیں کون کس شکل میں ہے، ننگا ہے، برہنہ ہے، لباس پہنے ہوئے ہے. دنیا کا معمولی سا حادثہ انسان کو اس قدر مدہوش کرتا ہے کہ کسی کی توجہ اس جانب نہیں جاتی کہ کون کس حالت میں ہے، کون کیا پہنے ہوئے ہے. قیامت کا وہ زلزلہ، قیامت کا وہ زلزلہ جو کہ تاریخ انسانی کا سب سے عظیم زلزلہ ہوگا. بتاؤ اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ یہ مدہوشی نشے کی وجہ سے نہ ہوگی. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن عذاب الہی کی سختی ہوگی، عذاب الہی کی شدت ہوگی کہ جس سے لوگ اس قدر مدہوش ہو چکے ہوں گے. بھائیو اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی ابتدائی آیتوں کی روشنی میں ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں، فکر آخرت کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے اس آخرت کے لیے تیاری کر لیں، قیامت کے آنے والے اس زلزلے کے لیے ابھی سے ہم تیاری کر لیں. اور یہ نہ سمجھے کہ قیامت بہت دور ہے، یہ نہ سمجھو کہ قیامت بہت دور ہے. قرآن مجید نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص جائزہ لے، تم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کو کل کا دن قرار دیا ہے. دنیا آج ہے اور قیامت کل ہے. قیامت کو جو غد کہا گیا ہے، کل کا دن جو کہا گیا ہے، اس سے کئی معنی پیدا ہوتے ہیں. ایک تو قربت بتانا مقصد ہے، قربت بتانا مقصد ہے کہ آج کے بعد کل کا دن جس قدر قریب ہے قیامت بھی اسی قدر قریب ہے. اور دوسرا قیامت کا آنا کس قدر یقینی ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، اسی طرح اس دنیا کے بعد قیامت کی صبح کا آنا بھی یقینی ہے. قرآن مجید نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں سے ان کے حساب کی گھڑی قریب آ گئی، ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا. وهم في غفلة معرضون، حالانکہ وہ غفلت میں منہ موڑے جا رہے ہیں، راز کیے جا رہے ہیں. شریعت ہمیں سوچنے کا یہ انداز دیتی ہے قیامت وہ کتنی دور کیوں نہ ہو، وہ سینکڑوں سال کیوں نہ ہو، وہ ہزاروں سال کیوں نہ ہو، قیامت کتنی دور کیوں نہ ہو، قیامت کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ قریب ہے. کیوں؟ اسے کہ جیسے کہا جاتا ہے، مقولہ ہے من مات فقط قامت قیامتہ، من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جس شخص کا بھی انتقال ہو جائے تو یوں سمجھو کہ اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی. جس شخص کا بھی انتقال ہو جائے یوں سمجھو کہ اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی.
इसलिए कि मौत के साथ ही इंसान क़ियामत के मराहिल में दाखिल हो जाता है। मौत के साथ ही इंसान क़ियामत के मराहिल में दाखिल हो जाता है। आलमी इज्तिमाई क़ियामत वो अपने वक्त पे कायम होगी, लेकिन हर इंसान की क़ियामत उसकी मौत से कायम हो जाती है, और ये कोई इंसान नहीं जानता कि उसकी मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी। इसीलिए कुरान हमें ये तस्वुर देता है, क़ियामत को दूर न समझो, क़ियामत बहुत करीब है, और जायजा ले लो वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि इस आने वाली क़ियामत के लिए तुमने क्या तोशा तैयार कर रखा है। आमाल सालिहा का तोशा, नेकियों का तोशा, तुमने क्या नेकियां की हैं, तुमने क्या अमाले सालिहा किए हैं, कबल इसके कि कल तुमसे सवाल हो। आज खुद तुम दुनिया में अपना जायजा ले लो। हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर कौल है कि लोगों, कबल इसके कि हश्र के मैदान में तुम्हारा हिसाब लिया जाए, हश्र की अदालत में तुम्हारा हिसाब लिया जाए, दुनिया ही में तुम खुद अपना हिसाब ले लो। जो शख्स दुनिया में अपना हिसाब लेता है, अपना जायजा लेता है, अपनी नेकियों का, अपने गुनाहों का, अपनी जिंदगी का, अपने शब रोज का जो शख्स जायजा लेता है, उसी शख्स की आखिरत कामयाब होगी। जायजा ले लो, वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। एक सहाबी आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह मतस्सा, कहा अल्लाह के नबी बताइए क़ियामत कब आएगी, क़ियामत की घड़ी कब है, ये क़ियामत की घड़ी कब आने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक ऐसा सवाल, एक ऐसी चीज के बारे में सवाल जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म नहीं, आपने एक ऐसा जवाब दिया जो साइल के हक में नफा बख्श हो। आपने कहा, ऐ क़ियामत के बारे में पूछने वाले, उमद आदत तलहा, पहले ये तो देख ले कि वो अगर आ गई तो तूने उसके लिए क्या तोशा तैयार कर रखा है, तूने उसके लिए क्या तोशा तैयार कर रखा है। पहले अपना जायजा तो ले ले, वो आएगी, अपने वक्त पे आएगी, उसे आने तो दे, लेकिन पहले ये तो देख ले कि तूने तोशा क्या तैयार कर रखा है। भाइयों, वमादा आदत चला, जो हमारे नबी ने फरमाया, ये सवाल हर उम्मती से है, मुझसे भी है, आपसे भी है, हम में से हर शख्स से भी है। हम में से हर शख्स ये देखे, हमने दुनिया खूब जमाई है, दुनिया की दौलत खूब इकट्ठा की है, हम में से बहुत सौ के पास कारून के खजाने मिल जाएंगे, हम में से बहुत सौ ने इतनी दुनिया जमाई है कि आने वाली कई नस्लें बैठ के खा सकती हैं। लेकिन जायजा और हिसाब ये लेना है कि आने वाली उस आखिरत के लिए क्या किया है। अबदी आखिरत, दायमी आखिरत, हमेशा की आखिरत, उस अबदी और दायमी जिंदगी के लिए हमने क्या किया है। हमारा मामला तो यह है, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि ऐ लोगों, तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। लेकिन हमारा मामला यह है, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा, तुम दुनिया के मतवाले हो, तुम दुनिया के आशिक बने हुए हो, व तज़रूनल आखिरा, और तुम आखिरत को भूल बैठे हो, आखिरत को फरामोश कर बैठे हो। भाइयों, याद रखना, आखिरत में पाने के लिए दुनिया में खोना पड़ेगा, आखिरत में पाने के लिए दुनिया में खोना पड़ेगा। आखिरत में वही पाएगा जो यहां खोने का हौसला रखता हो। आखिरत में हंसने के लिए दुनिया में रोना पड़ेगा, जो दुनिया में रोता हो आखिरत में उसी को हंसी नसीब होती हो। लिहाजा जन्नत हमें ऐसे ही नहीं मिलेगी, जन्नत बड़ी कुर्बानियां चाहती है, जन्नत के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, अपनी अरमानों की, अपनी आरज़ुओं की, और अपनी जो जिंदगी की हमने प्लानिंग और मंसूबाबंदी की होगी, आला से आला जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, आरामदेह जिंदगी गुजारने की जो प्लानिंग की होगी। हमें आखिरत अगर कमाना चाहते हैं, आखिरत के बंदे अगर अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं, तो हमारे और आपके लिए जरूरी है हमारा तर्ज जिंदगी ये बताए कि हम आखिरत के लिए जी रहे हैं। दुनिया कमाओ, दुनिया करो, जरूर करो, शरीयत हरगिज नहीं रोकती, लेकिन दुनिया कमाने का मकसद भी आखिरत की कामयाबी हो। आखिरत के लिए हमें जीना चाहिए, वही हकीकी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। दुनियावी एतबार से इंसान किस कदर कामयाब क्यों ना हो जाए, दुनियावी एतबार से इंसान किस कदर बामुराद क्यों ना हो जाए, दुनियावी एतबार से इंसान किस कदर कामरान क्यों ना हो जाए,
हकीकी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। कुरान ने कहा फमा हकीकी कामयाबी क्या है, अल्लाह के नजदीक कामयाबी का तस्वर क्या है और कौन इंसान कामयाब कहलाएगा। कहा फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो शख्स जहन्नम से बचा लिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, हकीकी मानों में कामयाब वही है और हकीकी कामयाबी यही है। इसलिए भाइयों, जन्नत के हुसूल को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ, आखिरत की कामयाबी को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, हम जो यहां बोएंगे वही वहां काटेंगे। जन्नत को पाने के लिए कुर्बानियां दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे होते, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे होते। आपके गरीब सहाबा जो असहाबे सुफ़ा होते, जो कि गरीब सहाबा थे, नादार सहाबा थे, फ़कीर और कंगाल थे, बड़े भूखे रहते, प्यासे रहते, फ़क्र व फाका बर्दाश्त किए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ों में खड़े रहते। अचानक दौरान नमाज किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती। दौरान नमाज अचानक किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज आती। सलाम फेरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम फेरने के बाद पूछते कौन गिरे। बताया जाता है अल्लाह के नबी फलां साहब सुफ़ा में से फलां सहाबी भूख की शिद्दत की वजह से सर चकरा के गिर पड़े, प्यास की शिद्दत की वजह से गिर पड़े, फ़क्र व फाके की शिद्दत की वजह से गिर पड़े। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन नादार सहाबा से खिताब करके कहते अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि जन्नत की कैसी नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही है तो तुम मजीद तमन्ना करोगे कि तुम्हारा फक्र फाका मजीद बढ़ जाए, तुम्हारी भूख मजीद बढ़ जाए, तुम्हारी मशक्कतें और बढ़ जाएं। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या नेमतें तैयार कर रखी हैं। अल्लाह ताला फरमाता है आदतु लिइबादी मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी है कि जिसे किसी आंख ने देखा नहीं, जिन नेमतों के बारे में किसी कान ने सुना नहीं और जिन नेमतों का हकीकी तस्वुर किसी के वहमो गुमान में गुजरा भी नहीं है। तो लिहाजा कितने बड़े घाटे में है वो शख्स, कितने बड़े खसारे में है वो शख्स, कितने बड़े नुकसान में है वो शख्स जो इस चंद रोजा जिंदगी के लिए, इस आर्जी दुनिया के लिए उस अबदी और दायमी और हमेशा की जिंदगी का घाटा कर ले और इस दुनिया की जाहिरी ज़ेबो ज़ीनत से धोखा खाकर उस जन्नत को जो है तबाह कर ले और उस जन्नत का घाटा कर ले। सही मानों में वही शख्स घाटे में है और सही मानों में वही शख्स खसारे में है। खसिरा दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, जिसकी दुनिया भी घाटे में हो और जिसकी आखिरत में भी घाटे में हो, सबसे बड़ा घाटा यही है और सबसे बड़ा खसारा यही है। भाइयों, ये सूरतुल हज की इब्तिदाई आयतें हमें फिक्र आखिरत का पैगाम दे रही हैं, हमें फिक्र आखिरत का पैगाम दे रही है। जिंदगी की एक एक सांस, जिंदगी की एक से एक सांस एहसास जिम्मेदारी से ले। जिंदगी का एक एक लम्हा कल क़ियामत के रोज अल्लाह ताला के हुजूर जवाबदही के एहसास में गुजारे। मोमिन की जिंदगी फिक्र आखिरत के साए में गुजरा करती है। जो जिंदगी फिक्र आखिरत की रोशनी में गुजरा करती है कामयाब जिंदगी है। आखिरत को फरामोश करके गुजारी जाने वाली जिंदगी नाकाम जिंदगी है। इसीलिए हम देखते हैं कुरान आप जैसे ही खोलते हैं, कुरान जैसे ही खोले, कुरान के पहले सफ़े पे आपकी नजर पड़ती है वबिल आखिरत हम युकिनून। कुरान के पहले सफ़े में सूरतुल बकरा के पहले पेज पर अल्लाह ताला अहले ईमान से खिताब कर अहले ईमान की सिफात बयान करते हुए कहता है वबिल आखिरत हम युकिनून। अहले ईमान वो हैं जो आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन के साथ गुजारी जाने वाली जिंदगी कामयाब जिंदगी कहलाएगी। आखिरत फरामोशी और आखिरत को भुलाकर गुजारी जाने वाली जिंदगी नाकाम जिंदगी है, नामुराद जिंदगी है। और नामुराद है ऐसा शख्स, नाकाम है ऐसा शख्स जो आखिरत को भूल कर जीता हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले को और सुनने वालों को तौफीक अता फरमाए कि हम जिए तो आखिरत के लिए जिए, हमारे शब रोज़ आखिरत के लिए हो, हमारी जिंदगी की सारी तगोदो, हमारी सारी भाग दौड़ और हमारी सारी जिद्दोजहद आखिरत के लिए हो। अल्लाह करे आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।